नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउअछि काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे आलोचना करा जिवो जे राहु आपणक कुंडली रे 180 दिन आपणक राशि रे किपरि रहिबे केउ सब फल गुडिक प्रदान करिवे कारण राहु हेउछंती स्मार्ट वर्क चालाक अटंती चतुर करंती एवं बड़ बड़ परिवर्तन से देइथांती राजनैतिक क्षेत्र रे उन्नति देइथांती आउ जदि आपण गरीब थांती तेबे आपणଙ୍କୁ राजा मध्य बनाई देई पारंती आपणଙ୍କୁ बहुत बड़ लोक बनई देई पारंती राहु तेणु राहु आम जीवन रे गोटे स्थान ग्रहण करिथांती आम जीवन रे जहाँ भी किछि घटुची ताहा सब किछि राहुंक पई मध्य घटुची नवग्रह मानकर अवदान आम जीवन भितर मध्य चलीछि तेणु राहु जेहेतु स्थान परिवर्तन करिवे आउ से सबु क्षेत्र को भल फल एवं खराब फल मध्य प्रदान करिवे तो कौन सब आपणक जीवन रे घटिबो राहु आपणको किभଳି भाबरे फल प्रदान करिवे आपणकर केउ स्थान रे अवस्थान करिवे एवं आपणको कौन सब फल प्रदान करिवे ताहा सब किछि आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो आपणको केते भल केते खराब जणा पड़िबो एही वीडियो माध्यम रे तबे निश्चिंत भाबरे वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु आ वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती तबे गुटिए चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को लाइक कर दियंतु आ भक्ति एवं श्रद्धा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य रूप रे लेखंतु तेबे बंधुगण एबे चलंतु आ डेरी न करी जानि नबा जे राहु आपणक जीवन रे केउ प्रकारर फल सब प्रदान करूछंती आपणक जीवन रे केउ प्रकारर परिवर्तन करूछंती सेही सब विषय रे चलंतु आलोचना करि नबा देखंतु राशि चक्रर तृतीय राशिटी हेउछि मिथुन राशि रे राहु नवम स्थान रे अवस्थान करिछंती दीर्घ 18 वर्ष परे जेहेतु राहु नवम स्थान रे आसिछंती तो नवम स्थानटी कौन ताहा आसंतु जानिबा देखंतु नवम स्थानटी हेउछि आपणक भाग्यर पितांकर धर्मर एवं हायर एजुकेशन लो स्थान बोली माना जाइथाय तेनु जेहेतु राहु जेउ स्थान रे अवस्थान करिथांती तेही स्थान को राहु स्ट्रांग बनाइथांती जेहेतु राहु अवस्थान नवम स्थान रे करिसंती तेनु से एही सब गुडी को स्ट्रांग निश्चिंत रूप रे बनैबे तेनु आपण मने रखंतु जे एही समय रो अवधि मध्य रे आपणकर मन को टिके अहंकार आसीबो आपण सब बेले एहा कहिबे कि मु जहा कहूची ठीक मु जहा करूची ठीक बाकी समस्ते भूल एमिति ही आपणकर मन को आसी पारे आउ एही सब भावना गुडी को जदि आपण छाडी देबे तेबे आपण हैरान रे पड़िबे नाही आउ एही भली भावना गुडी को पई आपण हैरान रे पड़ी पारंती आपणकर लव रिलेशन रे आपणकर फ्रेंड सर्कल रे आपणक कर्म क्षेत्र रे मध्य एमिति भावना गुडी को आपणकर मन को आसीबो आपण कोन करिवे ना काम टिके कम करिवे आपणकर किंतु भावना अधिक आसीबो तथापि एही सब भावना गुडी को आपण दूर रे रखिबा उचित काहेकि ना आपणकर भावना आपणको बहुत कष्ट प्रदान करिवो ताहा सहित नुआ सांग आपणकर बनि जाई पारंती नुआ जिनिस आपणको मिलिबो एवं नुआ बंधु आपणकर होई पारंती एईटा मध्य देखा दउछि तो बंधुगण जेहेतु नवम स्थानटी हेउछि भाग्यर तेनु भाग्य सहित जड़ित काम जहाँ भी आपण करबा को चाहुचंती राहु आपणको सडन सेईटा देबे जदि आपण जानवाहन क्रय करबा को चाहुचंती हठात प्लानिंग किछि नथिबो हेले किनि नेबे जदि घर बाड़ी किछि क्रय करबा को चाहुचंती सेतिरे मध्य जदि किछि प्लानिंग नथिबो तो सांगे सांगे प्लानिंग करिवे एवं सांगे सांगे किनि नेबे जदि आपण कोनोसी इन्वेस्ट करबा पई चाहुतले तबे सेतिरे मध्य आपण इन्वेस्ट करि देबे तो एमिते ही किछि आपणकर देखा दउछि आउ आपणकर पितांक सहित जदि आपणकर किछि असामंजस्यता देखा दउथला जदि कौनसी कारणरू झगड़ा झांटी हेउतला ताहेले राहु आपणकर कोन करिवे ना बेले बेले सडनली झगड़ा झांटी क्रिएट कराइबे आउ बेले बेले आपणकर भल मध्य कराइबे पितांक को कैरियर रे सडनली ग्रोथ मध्य देखा देबो एहा सहित आपण मध्य आपणकर पितांक सहयोग रे काम करिवे ता सहित आपणकर धार्मिक यात्रा देखा दउछि आपणकर बंधु माननकु नै हेउ आपणकर फैमिली रे काहाकु हो किंबा आपणकर जीवन साथींक सहित हेउ किंबा आपणकर बापा मांकु नै करी हेउ आपण धार्मिक यात्रा करि पारंती धर्मर मार्ग रे आपण चाली पारंती ताहा सहित मंदिर जिबा पूजा आराधना करिबा एही सब किछि विशेष भाबरे आपण करि पारंती ता सहित जे माने हायर एजुकेशन करिबा को चाहुतले तो आपण माननकु निश्चिंत रूप रे सफलता प्राप्त हेबो आउ आपण जमारु भी खालीटारे बसिबे नाही किछि ना किछि पाठ पढ़िबे सफलता प्राप्त करिवे उच्च शिक्षार अधिकारी आपण होई परिवे आपणकर निश्चिंत सब किछि भल देखा जिबा फଳରେ आपण उन्नति करिवे किंतु अहंकार भाव को छाड़ंतु कथाबार्ता रे संयमता रक्षा करंतु आपण जहा करूछंती सेहीटा आपण मने रखंतु कि आपण आपणक आडो को केतोटा अंगुठी आसुछि
ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାଉଛି। ଆମର ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେଉଁ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହୁଛି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେତେ ଠିକ୍ ଏବଂ କେତେ ଭୁଲ, ଆଉ ସେ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ମନଟିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବି ସେଇଟା ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତ ଏହିସବୁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଚାଲାକ ତ ଆପଣ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଘରର ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଘର, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇଥାନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜନର କାରକ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ, ତାହା ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହିସବୁ କିଛି ରାହୁ କରାଇବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘରକୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ଘର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଘର। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଖରାପ ନ କରାଇବା ପାଇଁ। ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ରାହୁ ତୃତୀୟ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁ ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖା ଦେଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ସୋସିଆଲି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଚାଲାକ ଚତୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁରତା ସହିତ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଅସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ରାହୁ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ, ମାୟାବୀ ରାହୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାୟା ଏମିତି ରଚାଇବେ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ବାହାରିବେ। ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଣିବେ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପର୍ସନାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେହି ପାଠରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ ତ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, ଯେପରିକି କିଏ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନରେ ଆସିଯାଇଛି କି, ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ବି କିଛି ଭାବିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅଗଷ୍ଟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତେବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ମାୟାବୀ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।